मोरक्को बहुत सोहना सुनिया सी मैं कि बहुत वधिया थावां इत्थों दीयां वेखण वालियां ते सारे दा सारा तुहानूं इन्हां व्लॉगां 'च वेखण नूं मिलूगा। कबलत मसीह आंदे भी इहदा नां जिहड़ा अनफा भी किसी वेले होया करदा सी। 7वीं सदी दे विच इत्थे मुसलमानां ने इत्थे कब्जा कीता ते इन्हां नूं मुस्लिम सल्तनत बनाता। फिर 15वीं सदी आंदे पुर्तगीज़ ने भी इत्थे कब्जा कीता। जो पुर्तगीज़ ने इत्थे कब्जा किया तो इहदा नां कासा ब्रैंका या ब्रंसा भी रखिया। राती रॉयल पैलेस वाले पासे लै गया हाँ। अज ये इन्हां दा पुराना महल्ला मतलब भी जिवें आम साडे तुहाडे वर्गे लोग रहिंदे ने ते आ ओहदा चौक जिहा शुरू हो जांदा। आ सारी मार्केट जिवें आपां इहनूं सब्जी मंडी भी कह सकदे हां ते बाजार भी कह सकदे हां। ये 12वीं सदी दे विच अल मुहिदीन दे हुक्मरान जदों इत्थे आए सी उन्हां ने इनू दरवाजा तमीर करवाया सी। नाल फिर लोग रहन लग पे ते उन्हां ने नाल फिर मार्केटां इन्हां ने बनातियां। ये पुरानी मार्केट नहीं है, 12वीं सदी की मार्केट जिहड़ी आ ये उदों दी अज तक चलन रही है। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों नूं सत श्री अकाल। मैं नासर ढिल्लों ते तुसीं जुड़ गए जे नवें व्लॉग दे नाल। अज दा नवां दिन, नवां व्लॉग ते नवीं थां जिहड़ी आ, नवां मुल्क किहड़ा ये गैस करियो। अगर मैं स्टोरी भी पाई सी अच्छा आइडिया करावां भी कित्थे आ। इस हिसाब जिहा लाना तुसीं भी एवें दियां बिल्डिंगां कित्थों दियां हो सकदियां खजूरां खजारां वालियां। मैं वीडियो जिहड़ी आ लास्ट वीडियो जिहड़ी मलाइशिया तो तक असीं तुहाडे नाल रूबरू कीती सी, इंडोनेशिया तो मलाइशिया। फिर मेरी फ्लाइट सी दुबई दी। थक बहुत गया हाँ रात ते सुत्ते भी नहीं चज्ज नाल। फिर अगले दिन फ्लाइट सी बड़ी लंबी 8.5 घंटे की फ्लाइट सी। फ्लाइट किहड़ी सी? कासाबलंका। मैं इस वेले कासाबलंका मोरक्को दे विच ते सोलो टूर है मेरा। इस वारी मैं कल्ला इत्थे घूमण आया ते मैनू मैं कोशिश करन डया भी अज पहले दिन ही पहुंचा मैं। हले टाइम इत्थे 2-3 घंटे हैगा भी मैं तुहानूं घुमा के लियावां एक वारी कासाबलंका ते नाले गड्डी दा, क्योंकि गड्डी दा मैनूं है भी गड्डी ते जरा कंफर्टेबल रहिंदा मैं। सो कोशिश करनी पहलों गड्डी लैण दी। हुण होटल है मैं आ के थोड़ी रैस्ट कीती है ते हुण गड्डी दा कोई जुगाड़ करके ते तुहानूं शहर घुमाउणा अगले कुछ दिन। कासाबलंका ते मराकश, रजात होर इन्हां दियां काफ़ी सारियां फेमस जगह ने। गड्डी ते पूरे दा पूरा घूमना एक बारी। चलो चलते हैं। वैसे तो ऑनलाइन जिहड़ी है गड्डी ना लभ जाती है इत्थों, मतलब भी एडा औखा नहीं। ऑनलाइन तुहाडे कोल काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ऑनलाइन वैबसाइट्स ने जिहड़ियां अथेंटिक वैबसाइट है ना, तुसीं कोशिश करो कि उहदे तो ही गड्डी बुक कराओ ताकि कुछ विच तुहानूं कोई किसी भी कमी पेशी का इस तरह का कोई रह ना जाए। तो वैसे असीं भी ऑनलाइन वेख्या सी रेट सेम जी 50, 60, 30, 40 डॉलर, 20 डॉलर वाली भी गड्डी है। छोटियां गड्डियां असीं थोड़ी जी SUV मैं लई है तो ये थोड़ी जी है 60 डॉलर दे विच एक दिन दी। ते आ गड्डी मैं मंगवा ली है। आ भाई साहब देना हेलो इट्स अ व्लॉग ऑन YouTube। yes, okay. Okay, Good. and ਆ ਇਹਦਾ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਰਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੀਂ ਆ 2024 ਮਾਡਲ ਟੈਕਸਨ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆ। ਇਟਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ No, diesel. ਡੀਜ਼ਲ Yes, diesel. not petrol. No, diesel. Okay, and how much you charge please? Can I check? Cheers. ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਖ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, UAE ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3000 ਦਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 2800 ਵੈਸੇ 2800 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 700 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੂਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਫਿਰਾਂ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਬਈ UAE ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਟੈਕਸਨ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਰੰਟ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਗੱਡੀ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕੇ। ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਈਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਰਾਕੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੌਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਟਾਟਾ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਬਲਤ ਮਸੀਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇੱਕ ਹਸਨ ਮਸਜਿਦ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਿਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਗਈ ਹਸਨ ਮਸਜਿਦ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਸਨ ਸਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਸਨ ਮੋਸਕ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਲਤਨਤ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਸਾ ਬ੍ਰੈਂਕਾ ਜਾਂ ਬਰੰਸਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਸਾ ਬਲਾਂਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੀਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1956 'ਚ ਮਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1947 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 1956 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਾਰਨਿਸ਼ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹਸਨ ਮਸਜਿਦ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਓ ਡਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਹਸਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ 210 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ US ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਾਰਨਿਸ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਪੰਜਮ। ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ, ਉਹਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਫੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਾ ਬਲਾਂਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਆਬਾਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਜਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੋਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਸਾ ਬਲਾਂਕਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਟੀ ਆ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਸਾ ਬਲਾਂਕਾ ਸਟੇਟ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਮਸਜਿਦ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਨਿਸ਼ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਹਬੂਸ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਮਹਿਲ ਹੈ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਫਿਵਲਾ ਦੇਸ ਆਰਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਕੂਮਤੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮਸਜਿਦ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਚਿੰਗਜੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਲੋਡ ਰਕਸ਼ਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਇੱਥੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਰਸ਼ ਬੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮੀਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਪਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਵੀ ਡਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਨੇ, ਆਹ ਡਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲੀਆਂ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਉੱਧਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਘਰ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਲਚਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ, ਗਲੀਆਂ। ਅਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਐਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਪ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗਲੀ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੈਪ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਐਂਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਆ ਗੈਸੋਲੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਬੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੈਫੇ ਸ਼ਾਪ, ਕੈਫੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। Who is he? Who is he? Grandfather. Grandfather. That's your. Oh. Family mother. Oh, okay. ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਓਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ।
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਾਰ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਹੁਣ ਗਿਟਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁੰਬਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਖੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਉੱਤੋਂ ਖੱਲ ਆ ਦੇ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਾਬਲਾਂਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਲੂ ਸਿਟੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਲੂ ਸਿਟੀ ਆ। ਇਸ ਵਲੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਟ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਰੈਕ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਲਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੂਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਰਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖੀ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਓਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਖਜੂਰਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਏਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ। ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਫੋਲੋ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰਨੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਰਾ, ਗੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇ ਹੋਲਸੇਲ ਚ ਲਾਂਗੇ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਸਸਤਾ ਲੱਭ ਜੂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਸਾਬਲਾਂਕਾ। ਰਾਤੀ ਰਾਇਲ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਉਹਦਾ ਚੌਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਓਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਲਡ ਮਦੀਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦਕਾਲਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਕਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ। ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਕੈਪ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਮੁਹੀਦੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਆਈਟਮਸ, ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਰੰਗੋ ਰੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਟੂਰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਏਰੀਏ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਟ੍ਰੈਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਾਬਲਾਂਕਾ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਬਲੂ ਸਿਟੀ, ਰਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਰਪ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਾਸਾਬਲਾਂਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਟ੍ਰੈਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਗਲਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।